Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all, my dear children? In the last class we had discussed about a new chapter, files and folders in Windows 10, which is your second chapter. Okay, let's begin the class with the dua. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'inu ya fattahu Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma. Okay, now the last part was creating a folder, right? How to create a folder. Now we will learn how to rename a file or rename a folder. Suppose you have a file with you. You have the name as my school work. The name is my school work. You didn't like that name. You want to change that name. So how do you rename that? How do you change that? Firstly, renaming means changing the name of the file or folder. Okay. Firstly, we right click on the name or the file. Right click on the file or the folder to be renamed. Then we will have a set of options. In that, select the rename option. The option called rename. Select that. And when we select that, they will tell us to type a new name. At that time, you can type the new name you like. Then press enter. Okay, let us see how it happens. Take a folder. See here, I'm going to change the name of this folder. The present name is ഇപ്പോഴത്തെ പേര് എന്താണ് ന്യൂ ഫോൾഡർ എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പേര്. I have to change it. So I right click it. Then I will get these options. From these options I have to select rename. Select rename. Then press any name which you wish for that folder or for that file. Okay, this is how you rename a folder or rename a file. There is another method also. Firstly, select any folder or file you like to rename. Select that. Okay, it became blue. See, it is highlighted. Secondly, you have to go to the home tab. Click the home tab. You will see these all options in the home tab. In the home tab, see there is a rename option. Behind or next to the new folder, there is a rename option. So click on that rename option. You can change the name of the file at that time. Now, how to restore a file or a folder? What is meant by restoring? Restoring means when you are working on the computer, you wished to delete any file or a folder. Okay, you deleted that file and folder. Where will it go when we delete it? It will go to the recycle bin. Recycle bin. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റീസൈക്കിൾ ബിൻ എവിടെ കാണാം? നമുക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ദാറ്റ് റീസൈക്കിൾ ബിൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫയലുകളും ഫോൾഡറുകളും എവിടെ കാണും? റീസൈക്കിൾ ബിന്നിൽ കാണും. അപ്പോൾ റീസൈക്കിൾ ബിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ദ റീസൈക്കിൾ ബിൻ ആൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് നാവിഗേഷൻ പെയിൻ ഓർ ഓൺ ഇറ്റ്സ് വിൻഡോ വി ക്യാൻ സീ വാട്ട്? All the files and folders which are deleted. Right click the file you like to restore. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതാണ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ഏത് ഫയലാണോ അത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. When you right click it, you will find the option called restore. See, ഈ റീസൈക്കിൾ ബിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ഫയൽ എടുത്തു. ആ ഫയലിനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. സോ there is an option called restore. അങ്ങനെ റീസ്റ്റോർ ആക്കി. നെക്സ്റ്റ് we have to move a file or a folder. Moving means what? ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്ലേസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ മൂവിങ് എ ഫയൽ or a folder means
We have to cut a file from a place and paste it on another place. Okay, cutting and pasting അല്ലേ. സോ ഞാനൊരു ഫയൽ തീരുമാനിച്ചു, എനിക്ക് ഇവിടെ അത് വേണ്ട, എനിക്ക് അത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം. ഐ വിഷ് ടു പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇൻ അനദർ പ്ലേസ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദാറ്റ് ഫയൽ, നാവിഗേറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഫയൽ വിച്ച് യു വാണ്ട് ടു മൂവ്. ഓക്കെ, ദെൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു സെലക്ഷൻ ഉണ്ട്, കട്ട്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. സോ അവിടെ നിന്ന് ആ ഫയൽ അങ്ങ് പോവും. ഇനി അത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം അവിടെ കൊണ്ടുപോകണം, ആ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകണം. ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലം, ദിസ് പി സിയിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ മൈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഞാൻ ആ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡറിൽ പോവുക, എന്നിട്ട് അവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് പ്ലേസ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം കട്ടും കിട്ടും, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പേസ്റ്റും വരും. ഓക്കെ, അപ്പം നാവിഗേറ്റ് ടു ദ ഫയൽ, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ദ ഫയൽ, സെലക്ട് ദ ഓപ്ഷൻ കോൾഡ് കട്ട്, ദെൻ നാവിഗേറ്റ് ടു ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫോൾഡർ, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഫോൾഡർ ആൻഡ് സെലക്ട് പേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സിംപ്ലി കട്ട് ചെയ്യുക, ദെൻ കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട്സ്. എന്തിനാണ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വൈ ഡു വി യൂസ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ്? നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോൾഡേഴ്സിനെയോ ഫയൽസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ചെയ്തിടാം. ആ ഷോർട്ട് കട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ജമ്പ് ആരോ അറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ, ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ ഒരു ജമ്പ് ആരോ. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ എ ജമ്പ് ആരോ. കണ്ടോ? ഒരു ആരോ മാർക്ക് കണ്ടോ? എല്ലാ ഷോർട്ട് കട്ട് ഐക്കോൺസിനും ഈ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കാണും. സോ എ ഷോർട്ട് കട്ട് ഹാസ് എ ജമ്പ് ആരോ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഐക്കോൺ. വൈ ഈസ് എ ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ്ഡ്? ഫോർ ഈസ് ഓഫ് ആക്സസ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഫയലോ ഒരു ഫോൾഡറോ ഒരു പ്രോഗ്രാമോ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി. സോ we place a shortcut of that file or the shortcut of the folder or the program on your desktop. It will save your time and it will save your effort in that shortcut of the file. അല്ലേ? അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫയൽ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട്. പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ റിമെമ്പർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് എവിടെ ഏത് സ്ഥലത്താണ് ആ ഫയലോ ഫോൾഡറോ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും റിമെമ്പർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഐ ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അല്ലേ? യെസ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ ഡു വി ഷോർട്ട് കട്ട്? ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഫോൾഡറാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോൾഡർ. ഐ യൂസ് ഇറ്റ് വെരി ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി. എന്ത് ചെയ്യുക? റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ദീസ് ഓപ്ഷൻസ് വിൽ ഒക്കർ ആൻഡ് ക്ലിക്ക് സെൻഡ് ടു ഡെസ്ക്ടോപ്പ്. സി, send it to desktop. It will create a shortcut there. Now the chapter is over. We have to revise the important points. First point, what is a file? A collection of data stored on a computer under a single name is known as file. File എന്താണ്? ഒരു ഡേറ്റയുടെ കളക്ഷനാണ്, കൂട്ടം, കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ. എവിടെയാണത് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത്? കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നു. ആ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റയ്ക്ക് ഒരു സിംഗിൾ പേരായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് ഫയലെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഫോൾഡേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ഫയൽസ്. ഫയൽസ് എല്ലാം കൂടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഫോൾഡർ. ഫയലെല്ലാം വയ്ക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഫോൾഡേഴ്സിലാണ് ഫയലൊക്കെ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത്. ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ allows us to organize and manage files and folders on a computer system. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന് പറയുന്ന വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും? എല്ലാ മെമ്മറീസും ഫയൽസും ഫോൾഡേഴ്സും ഒക്കെ അതിനകത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും. കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ളതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലേ? കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എല്ലാ ഫയൽസിനെയും ഫോൾഡേഴ്സിനെയും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും മാനേജ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ ഉപയോഗിക്കാം.
എ ഡിലീറ്റഡ് ഫയൽ ഓർ എ ഫോൾഡർ ഈസ് സെൻഡ് ടു ദ റീസൈക്കിൾ ബിൻ. അത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. എ ഡിലീറ്റഡ് ഫയൽ, ഒരു ഫയലോ ഒരു ഫോൾഡറോ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയി. ഇനി അത് എനിക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം. ഹൗ ഡു ഐ റീസ്റ്റോർ ഇറ്റ്? ഐ ഗോ ടു ദ റീസൈക്കിൾ ബിൻ. അത് റീസൈക്കിൾ ബിന്നിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഷോർട്ട് കട്ട്സ്. വൈ ആർ ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ്ഡ്? ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഓഫ് ഫയൽസ് ഓഫ് ഫോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓൺ ദ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടു ദം. അപ്പം ഫയൽസിനെയോ ഫോൾഡേഴ്സിനെയോ പ്രോഗ്രാംസിനെയോ പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി യൂസ് എ ഷോർട്ട് കട്ട്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, ദിസ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ. I hope you understood everything. Write down the notes I give you and study well. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.